नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ वीएनएम टीवी पर देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज मुद्दे की बात में बात उठाएंगे गुजरात पे चल रही एसआईआर प्रक्रिया की। एसआईआर प्रक्रिया यानी मतदाता सूची में सुधार चल रहा है और मतदाता सूची में सुधार के लिए गुजरात राज्य के अलग अलग सरकारी कर्मियों को और खासकर शिक्षकों को इस प्रक्रिया में जोड़ा गया है, जो घर घर जाकर मतदाता का डाटा जो है वो एकत्रित कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से ये कार्यवाही चल रही है और इस कार्यवाही के दौरान शिक्षकों पर इतना ज्यादा प्रेशर आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी मौत तक हो रही है। कोडिनार के एक शिक्षक ने तो बकायदा सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली है कि मैं इस प्रेशर को अब ज्यादा नहीं झेल सकता। हर एक सरकारी कर्मचारी, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे अलग अलग विभाग के लोग हो, आंगनवाड़ी की महिला कर्मी है, बहुत सारे अलग अलग सरकारी विभाग के कर्मचारियों को जोड़ा गया है और वो सब यही कह रहे हैं कि हमसे अब ये काम नहीं हो रहा है। कितना ज्यादा प्रेशर, लगातार मॉनिटरिंग, लगातार दिन रात उनके साथ जिस तरह से इस प्रक्रिया का बोझा पड़ रहा है। 3 शिक्षकों को हार्ट अटैक, 4 दिन में 4 मौत। और आज बड़ोदरा की एक महिला कर्मचारी जो सहायक बीएलओ थी, उषा सोलंकी, उनकी भी दुखद मौत हो गई है। ऐसे में आशास्पद शिक्षकों को और सरकारी कर्मचारियों को गंवाने का दुख तो है ही गुजरात के लोगों को, लेकिन आखिरकार ऐसी कार्यवाही क्या हो रही है, ऐसा क्या प्रेशर आ रहा है कि लोग हार्ट अटैक तक के शिकार हो रहे हैं, उस पर आज चर्चा करेंगे। और कैसे शिक्षकों पर डाला गया ये दबाव, ये तनाव दूर किया जाए, उस पर चर्चा करेंगे। तो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको उनसे मिलवा देती हूँ और फिर इस चर्चा की शुरुआत करेंगे कि आखिरकार बीएलओ की लगातार एक के बाद एक 4 दिन में 4 मौत हो कैसे रही है। मेरे साथ अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा महासंघ के महामंत्री परेश पटेल हैं। परेश जी, स्वागत है आपका वीएनएम टीवी पर। और मेरे साथ एबीआरएसएम की ही प्रांत महिला अधिकारी अक्षिता जानी है। अक्षिता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए परेश जी से मामले की शुरुआत करेंगे। परेश जी, हमने 2-3 दिन पहले भी इस मुद्दे पर बात की थी कि आखिरकार इस तरह का क्या प्रेशर डाला जा रहा है। अब और कुछ दिन बीत गए हैं, विरोध भी हो रहा था, कुछ शिक्षक जो हाजिर नहीं हुए थे उन्हें ये वारंट भी इशू किए गए, और अब ऐसा कैसा प्रेशर डाला जा रहा है कि लोग हार्ट अटैक का शिकार बन रहे हैं या फिर सुसाइड कर रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है शिक्षकों के साथ, परेश जी? जी, हमारी जो बात चल रही थी कि हमारे 4 शिक्षक समुदाय के लोग जो देहांत हुआ है, पहले उसको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं एबीआरएसएम टीम के माध्यम से। पिछले 3 दिन पहले ही हमने आपको मयूरिका जी बोला था कि ये थोड़ा सा दिक्कत आने वाली है, ये आगे आगे बढ़ते जैसा जैसा काम एसआईआर का होता है, एसआईआर के काम में जो दिक्कत आने के बाद और जो शिक्षक टीचर्स जो है उसके दबाव में सब ये काम हो रहा है, तब ये काम में कहीं ना कहीं शिक्षक की मौत हो रही है। आपने जैसे बताया वैसे ही ये कोडिनार तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है गिर सोमनाथ में, एक टीचर्स ने सुबह 6 बजे उसने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में भी लिखा था कि एसआईआर की काम की वजह से मैं अपना जीव को, अमूल्य मेरा जीव जो है उसको मैं भगवान को प्यारा करता हूँ। उसकी पत्नी को भी उसने लिखा था कि मेरे बच्चे को संभालना, मेरा सब जो साहित्य है वो सब एसआईआर का साहित्य मेरी स्कूल में, मेरी पाठशाला में उसको भिजवा देना, और मैं एसआईआर की कामगिरी के लिए ही मैं मेरा अपना जीव घुमा रहा हूँ, ऐसा आपने एक नोट में लिखा है। ऐसे नहीं होना चाहिए, हम सब मानते हैं, लेकिन जब शिक्षक टीचर्स को रात को दोपहर 3 बजे 4 बजे ऐसे ऐसे जो अधिकारी का कॉल आता है, पूरी रात उसको हैरान परेशान किया जाता है, वो परेशानी के साथ उसने आज अपना जीव उसने घुमाया है, वो हम सबको वो पता है। इसके अलावा 4 टीचर्स और है, 2 महिलाएं हैं और 2 टीचर पुरुष है, जो उसने भी एक साबरकांठा यानी विजयनगर में अपना जीव हृदय के हमले में, हार्ट अटैक के हमले में उसने अपना जीव घुमाया है। और एक है कपड़वंज, खीरा जिला है, वहां भी वो टीचर्स ने अपना जीव का बलिदान दिया है। हम बोलते हैं बलिदान नहीं, शहीद हुआ है कि राष्ट्र की कामगिरी में करते करते जो शहीद कश्मीर के बॉर्डर पे जो शहीद होते हैं, ऐसे ये राष्ट्र की कामगिरी में अपना बलिदान दिया है, अब शहीद हुए हैं, हम ऐसा मानते हैं।
हमारे समाज में यानी शिक्षक आलम में एक घबराहट पैदा हो गई है कि ऐसे ऐसे जो शिक्षक की मौत होती जाएगी बिना कुछ लिए, बिना कुछ समझे, अपना जीव का अमूल्य जो है उसको टुनकाना मत। जो भी परेशानी होती है वो संगठन को बताओ, कौन सी जैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन अपना जीव अमूल्य होता है, अपने परिवार के लिए अमूल्य होता है, ऐसे टुनकाना मत चाहिए। हमें कल ही सुबह से ये काम अपने बात की तब से पूरे वेग के साथ उस मुद्दा को लिया है कि इस काम का बहिष्कार किया जाए। हम राष्ट्र की कामगिरी में अवरोध डालना नहीं चाहते, लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां होती है तब ऑफलाइन का जो करना चाहिए वो फिलअप करते हैं सब हमारे टीचर्स, लेकिन ऑनलाइन जो कामगिरी में जो दिक्कत आती है, जो बाधाएं आती है, वो बाधाएं को हटाने के लिए ये हमारा जो अगला कदम था वो ऑनलाइन कामगिरी का बहिष्कार। कल ही हमारे अध्यक्ष श्री माननीय मितेश भाई भट्ट साहब ने आह्वान भी किया है कि जो शिक्षक हमारे भगवान के प्यारे हो गए उसको सहाय के लिए 1 करोड़ की मांग की गई है। जो अधिकारी है उसके पीछे रात को उसको फोन करके कॉल करके उसको सताया है, हम सताया बोलते हैं अब उसको सताया बोलते हैं कि उसको रात भर उसको एक घंटे के बाद उसको जो परेशान किया है और उसने अपना मौत का बुलावा दिया है, वो उसको जिसने जिस अधिकारी ने इसको पे दबाव डाला है, सब अधिकारी की एसआईटी तरफ से उसकी तपास की जाए, पूरी तरह से तपास की जाए और तपास के बाद उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। ऐसा ही हमारे एबीआरएसएम की एक मांग है। और एक जो टीचर शहीद हुआ है उसको 1-1 करोड़ की उसको परिवार को देने के लिए भी मांग की गई है। और अगले दिनों में ऐसा काम जो होता रहेगा तो ये बहिष्कार संगठन करता ही रहेगा। अगले आने वाले दिनों में भी जो ऐसा कोई भी ऐसा किस्सा हुआ, आज भी बड़ौदा की आप बात कर रहे हैं मयूरका जी, वो भी बड़ौदा में भी आज एक महिला का मौत हुआ है। ऐसे तो अनेक उदाहरण अपने पहले बोला था कि आने वाले हैं, ऐसा होगा, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर आयोग सुनती क्यों नहीं है, सरकार सुनती क्यों नहीं है। राष्ट्र की कामगिरी है, हम मानते हैं। हमने कई बार जो इसमें दिक्कत आने वाली है, दिक्कत के कारण टीचर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीचर्स ने काम करना जानता है, काम कैसे करे, उसका परिवार भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, परिवार भी उसके साथ में कदम से कदम हाथ मिला के काम करना उसको सहकार देता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी रात दिन कामगिरी में एक ही बार खाना, नाश्ते पे रहना, पानी नहीं पीना, ऐसी सब दिक्कतें आती है और इसके कारण आज शिक्षक हमारा शहीद हुआ है। हम मानते हैं मयूरका जी, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगले दिनों में कोई अच्छी एक कैडर खड़ी कर दी जाए, या हमारी जो मांग है कि इस मांग में बुलंद आवाज के साथ कहीं ना कहीं कोई टीचर्स ऐसे भी है, तज्ञ भी होते हैं कंप्यूटर के, उसका वहाँ केंद्र पे, तहसील के केंद्र पे उसको लगा के दिया जाए तो एक काम की हरवास होगी। हम हमारी आवाज आज बुलंद हुई है और उसके बाद एक लेटर कमिश्नर ने किया है कि वारंट इश्यू नहीं करना है, नोटिस नहीं देना है, शिक्षक को अपनी तरह से काम करने की मौका देना चाहिए। ऐसा आज पत्र उसने हमारे ध्यान में आया हुआ है, आज उसने पत्र किया है, लेकिन इससे चलता नहीं है। जो दबाव अभी भी जारी है वो दबाव पूरा होना चाहिए, वही हमारी मांग है। ठीक है मयूरका जी। तो बहुत सारा दबाव सरकारी कर्मचारियों पर पड़ रहा है और हमारे साथ अक्षिता जानी मैडम हैं जो एबीआरएसएम की प्रांत महिला मंत्री हैं और खुद बीएलओ भी हैं। અક્ષિતાબેન, કેવી તકલીફો આવી રહી છે? સવારે કેટલા વાગ્યાથી તમારો દિવસ અત્યારે શરૂ થઈ રહ્યો છે, કેટલા વાગે પૂરો થઈ રહ્યો છે અને આખા તમારા ડે ટુ ડે રૂટીન લાઈફમાં શું અસર પડી રહી છે? નમસ્કાર, એબીઆરએસએમ તરફથી હું બીએનએમ ટીવી નો સૌથી પહેલા તો આભાર માનું છું કે આપે બીએલઓ ના વાર્તા આપી છે અને આપણી વાત કરીએ બીએલઓ ની તો સભાની તો કોઈ આની અંદર મર્યાદા જ નથી. સુધી આ કામ પૂર્વક શિક્ષકો કરી રહ્યા છે. શિક્ષકો જે બીએલઓ ની કામ એમને શાળાની જવાબદારી પણ છે, સાથે સાથે એમના બાળકોનું શિક્ષણ કાર્ય પણ બગડી રહ્યું છે
અને રાષ્ટ્રીય કામગીરી છે એની જવાબદારી શિક્ષકો નિષ્ઠાપૂર્વક નિભાવી રહ્યા છે. પણ એ નિષ્ઠા જે છે એ અત્યારે એ લોકો માટે જીવલેણ, કારણ કે આપણી સામે આ 2-3 દિવસની અંદર એવા કિસ્સા સામે આવ્યા છે કે જેમાં શિક્ષકો પોતે આ દબાણ અને આ જે ટેન્શન છે એના લીધે પોતાનો જીવ ગુમાવી રહ્યા છે. એમના જે મોબાઈલ નંબર છે એ ફોર્મ પર છાપી દેવામાં આવ્યા છે. એટલે 1400 મતદાર હોય તો એમના ફોર્મ, મારા 1400 મતદારના ફોર્મ પર, એટલે એ લોકો એવું નથી વિચારતા આ બેનને આપણે કયા સમયે કોલ કરવો કે ક્યારે કઈ માહિતી પૂછવી, અને ગમે ત્યારે સમય જોયા વગર અડધી પણ એ લોકો ફોન અને મેસેજો કરતા હોય છે. ઘણા વિકૃત દિમાગના જે વ્યક્તિઓ છે ઉપયોગ પણ કરે છે અને ન છાજે મહિલાઓને કરવામાં આવે છે. એટલે એક મહિલા શિક્ષિકાની જે પ્રાઇવેસી છે એનું બિલકુલ પરિવારમાં ઘણા પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. બીજી વાત એ છે, શાળાની જવાબદારી તો અમારે નિભાવવાની જ છે. શાળામાંથી સંપૂર્ણ મુક્તિ આપવા માટે કલેક્ટર જયારે 15 તારીખે, એ પછી કલેક્ટર પરિપત્ર કર્યો કે ભાઈ શિક્ષકો આ કામગીરી માટે સંપૂર્ણ મુક્તિ આપી. પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આ નિયમ ઉલ્લંઘન થઈ રહ્યું છે અને શાળામાં હાજરી આપવાની સાથે સાથે આ કામ કરવાનું એટલું બધું દબાણ હોય છે. સવાર, સાંજ, રાત તમારી પાસે આંકડા માંગવામાં આવે છે કે તમે કેટલા ફોર્મ ભર્યા, તમે હજુ આ કામગીરી કેમ પૂરી નથી કરી, કેમ હજુ આ થયું છે, નોટિસ આપવાની ધમકીઓ, નોકરીમાંથી કાઢી નાખવાની ધમકીઓ. તો આટલા બધા માનસિક પ્રેશર વચ્ચે ઘરે ઘરે જાય છે. સામે ક્યાંક ને ક્યાંક સાક્ષરતાનો અભાવ છે. એમને ફોર્મ ભરતા આવડતા નથી. ભરતા હોય તો એમની પાસે 2002 ની કોઈ વિગતો, અને કોઈને પણ આ બાબતે પહેલેથી અવગત ન આવે કે તમારે તમારું ફોર્મ કેવી રીતે ભરવાનું છે. હા બેન, ફોર્મ જ એટલો કોમ્પ્લિકેટેડ છે કે કોઈ ભરી જ ના શકે એવું છે. તકલીફો અને પડકારો સાથે બીએલઓ ઘરે ઘરે જઈને કામ કરે છે. પહેલી નજરે તો હું જોઉં કે તમે ખબર જ ના પડે. મયુરિકાબેન, તો તમને પણ ના ખ્યાલ આવે કે હા બિલકુલ. હા બિલકુલ નથી એ સમજ જે પડે. એ ફોર્મ જે છે એના જે નીચેના 2 ખાના છે ને, એમાં જરૂર હતી કે અહીંયા ફક્ત 2002 ની વિગત લખવાની છે. હોત ને તો પણ એ લોકો કે અમારે શું કરવાનું છે. એફઆઈઆર થી છે, એફઆઈઆર નો મતલબ જ એ લોકોને ખબર નથી. પરેશભાઈ, શિક્ષકોને બહુ માનસિક અચાનક તાણનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે, કારણ કે જે રીતની પ્રક્રિયા છે, આટલા બધા 1400 ફોર્મ એક બીએલઓ એક શિક્ષકે ભરવાના હોય, ભલે એમને સહાયક બીએલઓ મળ્યા છે પણ તો પણ બહુ જ ઓછા વ્યક્તિઓ પડી રહ્યા છે, અને એમાં આટલું બધું ડિપ્રેશન લોકોને, શિક્ષકોને આવી રહ્યું છે, જેથી લોકો પરેશાન થઈ રહ્યા છે. સરકારે આ વિશે શિક્ષક સંઘ સાથે કોઈ વાત કરી છે ખરી? કોઈ રીતે આ સવાલો કે આ મુશ્કેલો હલ કરવાની કોશિશો કરી છે ખરી? આ પ્રમાણે અમારે પરમ દિવસ જ માનનીય શિક્ષણ મંત્રી શ્રી સાથે વાત થયેલી છે, અને એમને પણ અમે એક પત્ર લખીને આપેલો છે. ચૂંટણી નિવારણ અધિકારીની પણ પત્ર લખીને આપેલો છે કે આ પ્રકારની જે મુશ્કેલી આવી રહી છે, એ મુશ્કેલીઓનું નિરાકરણ ફક્ત ને ફક્ત આમાંથી શિક્ષકોને દૂર કરી અને જે અન્ય જે તજજ્ઞો જે છે એમણે એ પોતાના જે અગાઉ કીધું તે પ્રમાણે ત્યાં એક બૂથ ઉભા કરી અને જે ઓનલાઈન ડેટાબેઝની જે કામગીરી છે કરાવવામાં આવે તો સત્વરે આ મુશ્કેલીઓ જે છે એ તુરંત એનું નિરાકરણ આવી શકે તેમ છે. અને બહુ કઈ એટલું કઈ ઝડપી જે કામ કરાવવું છે એમને, એ ઝડપી પણ કામ એમાં થઈ શકે તેવું છે. પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક ટીચરો ઉપર એમનો વિશ્વાસ છે. ટીચરો સાથે એમને કંઈક મહેનતાણાની જો વાત વચ્ચે આવતી હોય તો કદાચ મહેનતાનું બીજા કરે તો મહેનતાનું આપવું પડતું હોય. આવું આપણે સ્વાભાવિક રીતે કંઈક માનસિક હવે આપણને એવું થોડુંક લાગવા લાગ્યું છે. એટલે આ બધી પરિસ્થિતિઓના કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક વિક્ષેપ આવતા હોય, અને શિક્ષકોને શિક્ષણ તો બાજુ પર મૂક્યું છે આ લોકોએ. શિક્ષણનો વિચાર તો કર્યો જ નથી, એ આપણે કહીએ. અગાઉથી પણ કહેતા આવ્યા છે ને, અત્યારે પણ આ વાત કરી રહ્યા છીએ. અચ્છા પરેશભાઈ, એક વાત, જી, ઓફલાઈન ફોર્મ ભરવાનું એ તમે કહો છો, પછી ઓનલાઈન એમાં શું કરવાનું છે? ઓનલાઈન શું કોઈ ડાટા આપવાના છે સરકારને? ઓનલાઈન ની અંદર 2000 નું, હા મયુરકાજી, ઓનલાઈન જે ડેટા જે છે એ જે ફોર્મ 2002 નું જે ફોર્મ 2002 અને 2025 નું જે ફોર્મ ભરેલું છે, એસઆઈઆર નું ફોર્મ જે અત્યારે આપેલું છે, એ ફોર્મનો ડેટા તમામ પાછો એને
અંદર મોબાઈલના ઓનલાઈન ડેટા એવા જ પ્રકારનું ફોર્મ અંદર ઓનલાઈન ડેટાની અંદર એની વેબસાઇટ ઉપર નીકળે છે અને એને સ્કેન કરવાનો હોય છે. હવે તો ફોટો જો તાજો ફોટો ન હોય તો ફોટો પણ એને તેની ઘરે જઈને ફોટો પાડવાનો અને ફોટો જ એને ફિલઅપ કરવાનો પાછો ઓનલાઈન ડેટાબેઝની અંદર. આવી પણ મુશ્કેલીઓનો સામનો આવી રહ્યો છે. હવે આ બધી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવા જતા ઓનલાઈન જે ડેટા જે છે એ અન્ય એવા ગામડાઓ છે, એવી સિટીઓ છે, ઓનલાઈન ડેટા કરવા માટેનો જે કવરેજ જે છે એ કવરેજનું પૂરેપૂરો કોઈ ડેટા મળી રહેતો નથી. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક વિક્ષેપ આવે છે. ક્યાંક ડેટા આપેલો હોય તો એ ડેટા પાછો ક્રેશ પણ થઈ જાય છે. એટલે 50 ફોર્મ માની લો કે ભર્યા છે તો એ ફોર્મ પાછા એ ભરેલા ફોર્મ ઓનલાઈનના એ ક્રેશ થવાની પણ સંભાવના રહેલી છે. બીજી મોટી સંભાવના એ રહેલી છે કે આટલા બધા ઓટીપી શિક્ષકોના જતા હોય ક્યાંક ને ક્યાંક અલગવાદીઓ દ્વારા, ક્યાંક ને ક્યાંક અન્ય વિધર્મીઓ દ્વારા પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આ નંબરને ક્રેશ કરી અને એને ઓટીપી નો ઉપયોગ કરીને પણ ક્યાંક આવી દુઃખદ ઘટનાઓ બીજી પણ એક આર્થિક પણ દુર્ઘટનાઓ બની શકવાની સંભાવનાઓ આની અંદર રહેલી છે. આ પણ એક વિસંગતતા છે. એટલે અમારા ધ્યાનમાં ઘણી બધી તકલીફો છે. હા, પણ એનું કોઈ સોલ્યુશન સરકાર તરફથી આપવામાં નથી રહ્યું. હા, ઘણી બધી તકલીફો તો ઘણી બધી છે આની અંદર. જોવા જઈએ તો આ તકલીફોને દૂર કરવી હોય તો સંગઠનો સાથે જે વાટાઘાટો કરે, જે નીચેના તરફથી જે નીતિ બનાવવી જોઈએ. પહેલા તો નીતિ બનાવવી જોઈએ આમાં કે કયા પ્રકારના ફોર્મને આપણે એક્સેપ્ટ કરીએ તો જ આપણે આગળ વધી શકીએ. અને કેવી ફોર્મ્યુલા બનાવીએ તો આમાંથી આપણને તકલીફો ઓછી પડે. અમે સહકાર આપવાની ના નથી પાડતા, સહકાર આપીશું, પરંતુ આ પ્રમાણે શિક્ષકો મોતમાં ધકેલાય અને પછી તમે કઈક નવી યોજના બનાવો અને આજે એ શિક્ષક ગયેલો પાછો આવવાનો નથી. એ પહેલા આ નીતિ બનાવવી જોઈએ. આટલા બધા દબાણો ન થવા જોઈએ. એ જ અમારી માગણી અને લાગણી છે. જેથી કરીને આવતા સમયની અંદર આટલું ઝડપી જો કામ કરવું હોય તો એક જ રસ્તો છે કે પછી એમના પોતાના બૂથ ઉપર આવા કોમ્પ્યુટરાઇઝ ઉભા કરી દેવા જોઈએ. સાચી વાત છે. જેથી આ કામ સરળ બને. આપણી સાથે અક્ષિતાબેન છે. અક્ષિતાબેન મહિલા બીએલઓ પર છે. અક્ષિતાબેન, કામનું ભારણ ઓછું કરવા માટે સરકારે શું કરવું પડશે? નહીં તો આ રીતે તો આપણે એક પછી એક રોજ શિક્ષકોને ગુમાવતા જઈશું. હાજી, કામનું ભારણ ઘટાડવું જો હોય, હા, કામનું ભારણ કરે તો આ કામગીરીને સરખે ભાગે બીજા સાથે વહેંચવી પડશે. દાખલા તરીકે શિક્ષક જે છે એ પોતાની કામગીરી કરવાની ક્યારેય ના પાડતા નથી. હવે ફોર્મ જે છે એ અને ઉઘરાવાનું કામ તો શિક્ષકો કરે જ છે અને એ પડકારો સાથે કરે છે. તો જે ફોર્મની ઓનલાઈનની કામગીરી અથવા તો ક્લાર્ક જે છે કે સરકારના અલગ અલગ વિભાગ એમની પાસે આવા ક્લાર્ક અને કોમ્પ્યુટર ઓપરેટરોની નિમણૂક કરેલી છે. તો એવા વ્યક્તિઓને ઓફિસની અંદર કામ સોંપવું જોઈએ કે જે તે વ્યવસ્થા ગોઠવવી જોઈએ કે જે વિસ્તારના બીએલઓ આવા અને એ ત્યાં જમા કરી અને એમના ફોર્મની ત્યાં એન્ટ્રી કરવામાં આવે તો જ આ કામ સરળતાથી થયું. કારણ કે જો આટલી ઓછી સમય મર્યાદામાં એવું વિચારતા હોય કે ફોર્મ ઉઘરાવી પણ લેવા કે નથી, કારણ કે એક એપ દિવસની અંદર કેટલી વખત સક્રિય થાય છે. સાથે સાથે એ એપને આપણી અંદર નવા સ્ટેપ એડ કરવામાં ઘણી વાર એવું થાય છે કે એ એપ બિલકુલ કામ જ નથી કરતી. તે છતાંય શીખવાય છે કે કેમ તમારા ઓનલાઈન કામગીરીના ટકાવારી આટલી ઓછી છે. એનું કારણ જણાવો. તમે સેન્ટર ઉપર બેસીને કામ કરો. ભલે એપ ના ચાલતી હોય તો પણ એને ત્યાં બેસાડી રાખવામાં આવે છે. તો આ જે છે એ શિક્ષકના દિમાગ ઉપર ખૂબ જ દબાણ ઉભું કરે છે અને એ દબાણની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક જે મૃત્યુ પામ્યા છે. ગઈકાલે પણ અમારા અંદર એક સાહેબ છે, એમને ચાલુ કામે એટેક આવેલો છે. એમને હોસ્પિટલની અંદર એન્જીયોપ્લાસ્ટી સર્જરી કરાવી છે. મૃત્યુ પામ્યા છે. આવા ઘણા બધા બેભાન થવાના અને ગભરામણ થવાના અમે છે જ. તો આ અક્ષર જે છે ને એ પોતે બીએલઓ સાથે એના પરિવારનો એક અભિન્ન અંગ છે. એના બાળકો છે, એની પત્ની છે, એના માતા પિતા છે. ક્યાંક એ પોતે એકનો એક દીકરો ઘરની અંદર એક વહુ હશે જે પોતાના વૃદ્ધ સાસુ સસરાની સેવા
કરતી હશે, પોતાના બાળકોને મોટા કરતી હશે, તો જ્યારે જી. એ મહિલા મૃત્યુ પામે, પુરુષ મૃત્યુ પામે છે, ત્યારે એના ઘરની અંદર જે આખી જિંદગીની જે જગ્યા છે ને, એ કોઈ ભરી નથી સાચી વાત છે, શકવાનું. બિલકુલ સાચી અને વાત છે તમારી. આ એટલે લાગણી જી. એક સંવેદનશીલતા એક માનવી હોવી જરૂરી છે, કારણ કે એક માણસ જી જી બિલકુલ. પોતે બીજા માણસ જોડે આવી સંવેદનશીલતા નહીં જી રાખે, જી તો જી આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિનો મતલબ શું છે? જી વખણાય જી છે. ઓકે કારણ કે ઓકે આપણે અર્પિતાબેન, એકબીજા ઓકે સાથે દેવો ભવ, જી જી માતૃદેવો ભવ આ ભાવના સાથે, જી વસુદેવ ઓકે અર્પિતાબેન. કુટુંબકમની ભાવના સાથે આપણે ભારત દેશ જી સર જી જી. સંવેદનશીલ સરકાર કહેવામાં આવે છે ભૂપેન્દ્ર પટેલની સરકારને, અને એમાં આવી અસંવેદનશીલતા કેમ બતાવવામાં આવી રહી છે એ સવાલ જરૂર ઉભો થાય છે. પરેશભાઈ, શું કહેવા માંગો છો તમે આ વિશે? જે પ્રમાણે અક્ષિતાબેને જે પ્રમાણે વાત કરી, હવે હું ગઈકાલનો જે વાત કરવા જઈ રહ્યો છે કે ગઈકાલે જે ત્યાં આગળ 50 BLO ને ગાંધીનગર ખાતે બોલાવવામાં આવે છે, અને ગાંધીનગર ખાતે બોલાવીને એમને પ્રોત્સાહિત કરી એમને પ્રમાણપત્રો આપવામાં આવે છે. અમારા ધ્યાનમાં આવ્યું છે કે જે BLO આજે જે શિક્ષકો ખરેખર આજે સમાજની અંદર પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે ને, આપણે ત્યાં મોં મીઠો કરાવીએ, મીઠાઈ ખાઈએ, નાસ્તા કરીએ, આ યોગ્ય નથી સમાજ, શિક્ષક સમાજ માટે. સાચી વાત આ એક ખરી વેદના છે આ, અને આ વેદનાની સાથે હું એ વાતને વખોડું છું. કારણ કે 50 જે શિક્ષકો BLO ને જે પ્રમાણપત્રો આપવામાં આવે છે, એ પ્રમાણપત્રોની સંખ્યા જો માંગવામાં આવે તો 250 થી વધારે સંખ્યા ન હોઈ શકે. એ 200 સંખ્યા હોય, 400 સંખ્યા હોય, 400 થી વિધિન વધારે કોઈ સંખ્યા હોતી નથી, અને એવા કામ કરવામાં કોઈ મુશ્કેલીઓ પડતી નથી. એટલા માટે આ થઈ રહ્યું છે. એટલે એ જ વાત મારે કહેવી છે કે શિક્ષકોને પણ મારે એક મેસેજ આપવો છે કે તમે આવા કામ કરીને 50-200 ફોર્મ એટેન્ડ કરીને એ કામ થઈ શકશે, પરંતુ સામેવાળા બીજા શિક્ષકોની પણ કેટલી મુશ્કેલીઓ છે. આપણે કામ બતાવવું છે, કામ કરવું છે, પણ આવા કામ 50-200 ફોર્મ એટેન્ડ કરી અને આપણું 50% થી ઉપરનું કામ આપણે બતાવીએ છીએ, ત્યારે જે સત્ય જે પરિસ્થિતિ છે એ સત્ય પરિસ્થિતિ દૂર થતી જાય છે. અને આજે એવા કારણે આજે શિક્ષકોના મોત થઈ રહ્યા છે. એટલે જી આ જી એક વાત બહુ મહત્વની વાત છે. जी बिल्कुल। तो મયુરભાઈ, सरकारें विचारવું પડશે, और अगर हम इन्हें भविष्य, हमारे देश का भविष्य, हमारे राज्य का भविष्य जब इन शिक्षकों के हाथ में हमने सौंपा है, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है, और ऐसे में संवेदनशील सरकार क्या करती है उस पर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और व्यूअर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रोज रोज जुड़ते रहिए। VNM टीवी का यूट्यूब चैनल है, जहां हर वर्ग की, हर तबके की, हर अलग अलग विभागों की समस्याओं को उठाया जाता है। BLO की समस्या हम पिछले कई दिनों से उठा रहे हैं, और आगे चलकर भी इस पर हमारी नजर हमेशा बनी रहेगी। VNM का यूट्यूब चैनल है जिससे आप देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि VNM का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। BLO की ये जो समस्या है उसे सरकार तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 647 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।